السلام علیکم، رگز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حماد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ گوجرانوالہ میں ٹائیگر فورس ڈے کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر ماحولیات بہو رضوان، وزیر زراعت نعمان لنگڑیار، کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید گلزار حسین شاہ سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز شاہد چوہدری سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا اس تقریب کے حوالے سے۔ جی بالکل، ٹائیگر فورس ڈے کے سلسلے میں بورڈ آفس کرسچن ٹیکنیکل کالج میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزراء اور ڈویژنل ضلع انتظامیہ نے پیلکن، جامن، دریک، امرود اور دیگر علاقائی ماحول دوست سایہ دار اور پھولدار پودے لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا۔ صوبائی وزیر ماحولیاتی بہو رضوان، وزیر زراعت نعمان لنگڑیار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج پورے ملک میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر ٹائیگر فورس ڈے منایا جا رہا ہے، جس میں مونسون کی شجرکاری مہم کے دوران ایک دن میں ملک بھر میں 35 لاکھ پودے لگائے جائیں گے اور اس ضمن میں خصوصی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزراء نے مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان 5ویں نمبر پر ہے۔ ٹائیگر فورس کی خدمات بارے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کا دن ٹائیگر فورس کے جوان ہمارے ملک کا فخر ہیں اور ہماری شان ہے۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ کے افسران اور تحریک انصاف کی مقامی رہنماؤں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جی شکریہ شاہد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ریجنل انویسٹیگیشن بورڈ نے ریٹائرڈ خاتون ٹیچر کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر ایس ایچ او اور تفتیشی کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز عمیر بٹ سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، محلہ کی مانگ رہائشی ریٹائرڈ خاتون ٹیچر سغرا بی بی نے گزشتہ ماہ آر پی او گوجرانوالہ کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اس کی ملکیتی پراپرٹی کا تنازع عاصم ریاض کے ساتھ تھا، جو کہ عدالت سے میرے حق میں ڈگری ہو چکا ہے، مگر عاصم ریاض نے مقامی تھانہ پھالیا میں تعینات اے ایس آئی شاہد تارڑ کو بھی رشوت دے کر ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروا دیے۔ متاثرہ خاتون کی درخواست پر آر پی او گوجرانوالہ نے ریجنل انویسٹیگیشن افیسر عبدالقیوم گوندل کو انکوائری کا حکم دیا۔ انکوائری میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ معمر خاتون کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر آر آئی بی نے ایس ایچ او اور تفتیشی افیسر کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کر دی۔ جی بہت شکریہ عمیر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ رہنما مسلم لیگ نون بہو صالح عزیز نے کہا کہ موجودہ حکومت فیصلہ سازی کی صلاحیت سے محروم ہے۔ آٹا چینی بحران میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے مافیا میں حکومت خود ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی وزیر اعظم عمران خان کو اپنے ساتھیوں کو نوازنے اور کارروائی سے بچانے کے علاوہ عوامی مسائل کے حل میں کوئی سروکار نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب عوام کا خون چوسا جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا۔ سٹی انفارمیشن سیکریٹری تحریک انصاف خواتین ونگ میڈم سمیرہ ابوبکر ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اپوزیشن کے واویلا کرنے سے کسی صورت بلیک میل نہیں ہوگی۔ شریفین کی سیاست میں صرف ٹی وی سکرین تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ عوام کرپٹ عناصر کی کرپشن اور عوامی وسائل کو لوٹنے والے فارمولے کو پہچان چکے۔ مخالفین کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ گوجرانوالہ پولیس کا منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 منشیات فروش، 4 ناجائز اسلحہ ہولڈرز گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے 4 کلو چرس، 1 کلیشن کوپ، 1 رائفل، 2 پستول اور درجنوں گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز یاسین مغل سے۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سٹی پولیس افیسر رائے بابر سعید کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ سٹی کاموگی، تھانہ وانڈو، تھانہ خیالی اور تھانہ سودرا پر مشتمل پولیس ٹیموں نے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 7 ملزمان ظہیر عباس، مرزا شاہ منیر بٹ، احسان اللہ، زین، شرجیل، احتشام کو پکڑ کر ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیے۔ پولیس ٹیموں نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 4000 گرام چرس اور 1 عدد کلاشنکوف اور 1 عدد 223 بور رائفل اور 2 پسٹل برآمد، ماہ درجنوں گولیاں برآمد کر لی۔ سی پی او نے اعلیٰ کارکردگی پر تمام افسران کو شاباشی دی۔ جی بہت شکریہ یاسین، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔
सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ और टिकट होल्डर NA80 मियां तारिक महमूद ने कहा है कि हाफजाबाद रोड तामीर के लिए अमली जद्दोजहद की किसी मुफाद परस्त को क्रेडिट नहीं लेने देंगे। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ राना हमजा से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरान अवामी मनसूबा के नाम पर करोड़ों रुपए डुकार गए, मगर हाफजाबाद रोड जैसी खूनी सड़क की तमीर के लिए इकदामात नहीं किए गए। हाफजाबाद रोड की तमीर मकीनों का हक है, जिसके लिए हर मुमकिन इकदामात किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हाफजाबाद रोड की तमीर के लिए आला सतह पर आवाज़ बुलंद की जल्द सड़क तमीर का आगाज़ कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि अहलियाने इलाका जानते हैं कि इस खूनी सड़क की तमीर के लिए अमली जदोजहद की किसी मफाद परस्त टोले को इसका क्रेडिट नहीं लेने देंगे। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के वसी तर मफाद के लिए मजीद तरक्याती प्रोग्राम ला रही है। जी बहुत शुक्रिया हमजा, हमें तफसीलात से आगाह करने का। पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला ने खटारा गाड़ियों को अपग्रेड करके एलीट स्टाइल न्यू गाड़ियों में तब्दील कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ नईम गुज्जर से। जी नईम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल के हिदायत पर SSP पेट्रोलिंग गुजरांवाला रीजन शजात अली दाना ने रीजन की खटारा गाड़ियों को अली स्टाइल पर बिल्कुल न्यू बना दिया। SSP गुजरांवाला ने 9 पुरानी गाड़ियों को अली स्टाइल की तर्ज पर नई जदीद तरीन गाड़ियों में तब्दील करवा दिया गया। गाड़ियों की रिपेयरिंग से शाहराहों पर मुअस्सर गश्त की वजह से जराइम में वाज़िया कमी होगी। SSP गुजरांवाला ने इस अज़म का अदा किया है कि आइंदा 4-5 माह तक रीजन भर की तमाम गाड़ियों को बिल्कुल दुरुस्त हालत में तब्दील करा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नईम, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि M7 ग्रुप की सियासी और कारोबारी शख्सियत जमशेद अयूब भट्ट की फैक्ट्री आमद चैम्बर इलेक्शन के हवाले से तफसीली मुशावरत और मिलकर चलने की दावत भी दी गई। मारूफ कारोबारी रहनुमा जमशेद अयूब भट्ट से मुलाकात के लिए आए वफ्द में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां उमर सलीम, चौधरी वसीम मेहर, मियां सऊद हसन डार, मियां गुलजार अहमद समेत दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं। इस मौका पर M7 ग्रुप के अरकान ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन का तसलसल जारी रहना चाहिए और जमहूरी अमल रुकना नहीं चाहिए। चैम्बर में किसी भी ग्रुप की हमायत से पहले बाहमी मुशावरत का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इलावाज़ी अरकान ने सदर चैम्बर मियां उमर सलीम को कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात, मसाइल और तरजीहात से भी आगाह किया। गोट की से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां सांप के डसने से 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। अहम खबर आपको आगाह करते चलें कि गोटकी में सांप के डसने से 2 सगे कमसिन भाई जाँ बहक हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ दिलीप कुमार से। जी दिलीप कुमार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या घोटकी के नवाई गांव कादर मज़ारी में पेश आया, जहां 2 सके भाई किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे कि सांप ने डस लिया, जिसके बाद 15 साला गोदू मज़ारी और 10 साला अकरम की हालत बिगड़ गई। दोनों भाइयों को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश, मगर बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ गए। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद दोनों नफ्से वसा के हवाले कर दी। कमसन भाइयों की नफ्से घर पहुँचने पर ही कुरहम मच गया। जी बहुत शुक्रिया दिलीप कुमार, आप हमें खानपुर से आगाह कर रहे थे। रूरल हेल्थ सेंटर किला दीदार सिंह में इंचार्ज डॉक्टर इम्तियाज डॉक्टर नबील चौधरी ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इमरान खान की शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डालते हुए रूरल हेल्थ सेंटर इंतजामिया ने पौधा लगाकर इमरान खान की शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डाला। इस मौका पर डॉक्टर इम्तियाज हुसैन ने कहा, मुल्क में दरख्तों की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए हर शहरी को हुकूमत की शजरकारी में हिस्सा लेते हुए अपने हिस्से का पौधा लगाना चाहिए। अगर हमने इस सिलसिले को जारी रखा तो सरसब्ज पाकिस्तान का ख्वाब जरूर ताबीर होगा। जनरल सेक्रेटरी और साबिक MN मुस्लिम लीग नून शाजिया सुहेल मीर ने कहा कि नाअहल हुकूमत ने मुल्क को मसाइल के दलदल में धकेल दिया है। 2 साल बाद भी हुकूमती गाड़ी जहां थी वहीं खड़ी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ इश्तियाक अली कियानी से। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, लीगी अहदेदार शुएब बट को मुबारकबाद देने की सिलसिला में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है और ना ही उनके पास मसाइल हल करने की सलाहियत है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसी की वजह से आवाम रुल गए हैं। आटा, चीनी, पेट्रोल और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें महंगी करके हुकूमत ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। इस मौका पर सीनियर नायब सदर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शुएब बट ने कहा कि पार्टी क़यादत ने मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया है इंशाअल्लाह मैं उस पर पूरा उतरूंगा और मुस्लिम लीग नून को फ़ाल करने में अपना जो भरपूर किरदार है वो भी अदा करूंगा। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक हमें तफसीलात से आगाह करने का। खबरें भी और भी हैं मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।